हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय एसएम स्टूडियो यूट्यूब चैनल। तो आज मैं तुम लोग क्लास 6 और समाज विचित्रार पार्ट नम्बर तुम्हार 8 দিয়ে আছে চ্যাপ্টার नम्बर 8 ভারতীয় সভ্যতার আরম্ভণি। এই চ্যাপ্টারখন মই তোমালোক আজি আলোচনা কৰাই দিম, ঠিক আছে। তো তোমালোক ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ দেখিবা। এই চ্যাপ্টাৰখনত বহুতো তোমালোকৰ ভিতৰৰ কোৱেশ্চন আছে, এই ভিতৰৰ কোৱেশ্চনটো আলোচনা কৰি দিম আৰু লগতে তোমালোকৰ যিবাৰ অনুশীলনী কোৱেশ্চন আছে পাৰ্ট ভিত্তিক কোৱেশ্চন এতে দেখিবলৈ পাইছে। অনুশীলনী 1 অনুশীলনী 2 আছে, এফালে দেখিবলৈ পাইছে। অনুশীলনী 3 4 और अनुशीलनी 5 सकलोपर मैं तुम आलोचना कर दूँ, ठीक है। तो तुम भिडिओ एट लाइक कर दिया और चैनल सबसक्राइब कर लो, क्यों मैं तुम चैनल तुम क्लास 6 सकलो विषय भिडिओ इतना आपलोड कर दूँ, ठीक है। तुम भिडिओ सम्पूर्णक देखा। तो पोन प्रथम मैं अनुशीलनी क्वेश्चन केटा आलोचना कर दूँ। अनुशीलनी 1 अनुशीलनी 2 3 4 5 এইখিনি आलोचना करम और तार पिছত तुम्हारे भितरीय क्वेश्चन और अतिरिक्त क्वेश्चन केटा मैं आलोचना कर दूँ, ठीक है। तो ऊपर देखिए पाइसे जे भारतीय सभ्यतार आरम्भणि चैप्टार 8 पार्ट 8। तो प्रथम मैं क्वेश्चन केटा आलोचना करिम। अनुशीलनी 1 प्रथमत कैसे जे तलर प्रश्नबरार उत्तर दिया। क नम्बर क्वेश्चन कि कैसे तुम्हारे कैसे जे सभ्यता बुलिले कि बुझा। तुम्हारे इतना उत्तर दी आछे भालदरे। सभ्यता होइछे मानुहर सामाजिक धर्मीय अर्थनैतिक राजनैतिक नैतिक और सांस्कृतिक जीवनर उन्नयनेर एक जटिल और संगठित रूप। सभ्यतार चिनाकी दिबलै भाषा लिपि नगर निर्माण धर्मीय विश्वास तार पिছত विज्ञान कला साहित्य आदि दिशर यथोचित विकास থাকিব লাগে। तार पिছত तुम्हारे ख नम्बर क्वेश्चन दिसे जे इयात सभ्यतार वैशिष्ट्यসমূह उल्लेख करा। तो उत्तर दी आछे तुम्हारे सभ्यतार वैशिष्ट्यসমূह तलत उल्लेख करा हल। प्रथमটো दिसे जे शिल धातु काठ आदि केঁচামাল सुलभ आसिल। এইবোৰৰ পৰা শিল্পজাত সামগ্ৰীৰ उत्पादन और परिचालना सुव्यवस्था आसिल। तार पिছত 2 নম্বৰ दी आछे तुम्हारे दाँती काछरिया অঞ্চলবোৰৰ মাজত থকা অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক আছিল। ইয়াৰ ফলত আভ্যন্তৰীণ আৰু বহি বাণিজ্যৰ সুব্যৱস্থা গঢ়ি উঠিছিল। তাৰপিছত তোমালোকক 3 নম্বৰে দিছে যে সেই সভ্যতাৰ সাক্ষী বহন কৰা নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য এতিয়াও মজুত আছে। তাৰপিছত তোমালোকক 4 নম্বৰ দিছে যে সৃষ্টিশীল কামকাজ যেনে লিখিত সাহিত্য ফলক শিলালিপি আদিৰ দ্বাৰাই সেই সময়ৰ জীৱনৰ প্ৰতিফলন দেখা যায়। আৰু 5 নম্বৰ তোমালোকক দি আছে যে উপযুক্ত কৃষি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি গাঁৱৰ লগতে নগৰত খাদ্য और अन्यान्य द्रव्य जोगान धरिब पराকৈ समृद्धिशाली गाँव आसिल। और तुम्हारे यार पिছত ग नम्बर क्वेश्चन दिसे जे नील नदीर पारत कोनটো सभ्यता गढ़ी उठिছিল। तुम्हारे इतना उत्तर दी आछे नील नदीर पारत मिसरिया बा मिसरीय सभ्यता गढ़ी उठिছিল। और घ नम्बर क्वेश्चन तुम्हारे दी आछे जे जिकोनो दुटा प्राचीन सभ्यतार नाम लिखा। इतना तुम्हारे दुटा सभ्यतार नाम दी आछे हरप्पा दी आछे और तुम्हारे इतना दी आछे मेसोपोटामिया दी आछे, ठीक है। এতিয়া আমি অনুশীলনী 2 क्वेश्चन केटा आलोचना करें। तो तुम्हारे भिडिओ लाइक कर दिबा, ठीक है। और चैनल एतियाলৈকে যদি सबसक्राइब करे ना तेनहले सबसक्राइब कर दिबा। तुम्हारे इते प्रथम क्वेश्चन दिसे जे तलर प्रश्नपर उत्तर दिया। प्रथमत कैसे जे क नम्बर क्वेश्चन सिंधु सभ्यताक आन की नामेरे जाना जाए मोस्ट इम्पर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तर दिया আছে যে सिंधु सभ्यताक सिंधु हरप्पा और सिंधु सरस्वती नामेरे जाना जाए मोस्ट इम्पर्टेंट क्वेश्चन एटू आहिब पारे। किन्तु तुम्हारे ख नम्बर क्वेश्चन दिया আছে যে हरप्पा सभ्यतार उल्लेखযোग्य जिकोनो दुटा स्थाনৰ नाम मोस्ट इम्पर्टेंट क्वेश्चन। ख नम्बर क्वेश्चन दी आछे यार उत्तर होइছে हरप्पा सभ्यतार उल्लेखযোग्য जिकोनो दुटा स्थाনৰ नाम ইয়াত दी आछे कटडिजी और 2 नम्बर दी आछे जे नौचारा, ठीक है। तार पिছত तुम्हारे ग नम्बर क्वेश्चन दी आछे जे हरप्पा सभ्यतार नगৰৰ गाঁথনি केने आछिल। उत्तर दी आछे जे हरप्पा सभ्यतार नगरসমূह परिकल्पितभाৱে गठन কৰা হৈছিল। এই নগৰবোৰত জীৱিত আৰু মৃত লোকৰ বাবে পৃথক অঞ্চল আছিল। লগতে পকী रास्ता বা পাকা रास्ता उन्नत निष्कासन व्यवस्था बृहৎ स्नानागार भराल घर और दुआरयुक्त घर आदिर व्यवस्था आसिल। तार पिছত तुम्हारे 2 नम्बर क्वेश्चन दिছে যে চমুটকা लिखा हरप्पा सभ्यतार समय दी आसिल। ইয়াত তোমালোকে ক नम्बर सरस्वती नदी। तो उत्तर दी আছে তোমালোকে চমুটকাটোৰ सरस्वती नदी হৈছে हरप्पा सभ्यतार সময়ত উল্লেখযোগ্য এক নদী যাৰ কাষত বহুত বসতি আছিল। এই নদীখনত কেৱল বৰষুণৰ সময়তহে পানী থাকে। ঋগ্বেদত सरस्वती पर्वतर পৰা সাগৰলৈ বৈ যোৱা দেৱী নদী হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছিল। কালক্ৰমে নদীখন শুকাই গ'ল আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে অন্তৰ্ধান হ'ল। তাৰপিছত তোমালোকে খ নম্বৰ দি আছে যে ঘৰ দুৱাৰ। তো এইটো তোমালোকে চমুটকা হয়। ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকক দি আছে হৰপ্পাৰ ঘৰৰ গাঁথনি আছিল উচ্চতাত পকা ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা। ঘৰৰ ভিতৰত শৌচাগাৰ শোৱাৰ কোঠা চোতাল ৰান্ধনী ঘৰ আদি আছিল। বেছিভাগ ঘৰ দুমহলীয়া আছিল আৰু অত্যন্ত সুগঠিত। প্ৰায় 500 বছৰ পুৰণি ইটাবোৰ এতিয়াও অক্ষত অৱস্থাত পোৱা যায়।
তাৰপিছত তোমালোকে গ নম্বৰ দি আছে যে ৰাস্তাঘাট, এইটো তোমালোকে চমুটোকা আছিল। উত্তৰ দি আছে হৰপ্পাৰ ৰাস্তাঘাট আছিল আয়তাকাৰ আৰু ইটো সিটোৰ সমান্তৰাল। ঘাইপথৰ পৰা ওলাই অহা সৰু পথবোৰেও সুপৰিকল্পিতভাৱে লোক লাগিছিল, কিন্তু কিছুমান পথ পকা ইটাৰে সজোৱা হৈছিল। ৰাস্তা ধেনুভিৰিয়াকৈ নিৰ্মিত আৰু চলাচলৰ উপযোগী আছিল। তাৰপিছত তোমালোকে ঘ নম্বৰ দি আছে জল নিষ্কাশন ব্যৱস্থা, এইটো তোমালোকে চমুটোকা হয়। উত্তৰ দি আছে যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ জল নিষ্কাশন ব্যৱস্থা আছিল সুপৰিকল্পিত। প্ৰত্যেক ঘৰৰ ব্যৱহৃত পানী বৈ গৈ নলাত পৰিছিল। এই নলাবোৰ ৰাস্তাৰ কাষে কাষে চলিছিল আৰু ইটাৰ ঢাকনিৰে ঢকা আছিল। এই ব্যৱস্থা প্ৰমাণ দিয়ে যে হৰপ্পাৰ বাসিন্দাসকলে পৰিষ্কাৰ চিচুতা আৰু স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। তাৰপিছত তোমালোকৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ সেই সময়ৰ বাসিন্দাসকলে চাফ চিকুণকৈ থকাত বিশেষ গুৰুত্ব দিছিল, ব্যাখ্যা কৰা। তো উত্তৰ দি আছে যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ সেই সময়ৰ বাসিন্দাসকলে চাফ চিকুণকৈ থকাত বিশেষ গুৰুত্ব দিছিল। এই বক্তব্যটো হৰপ্পা সভ্যতাৰ নগৰ পৰিকল্পনা আৰু জল নিষ্কাশন ব্যৱস্থা পৰ্যালোচনা কৰিলে স্পষ্ট হয়। তাৰপিছত পেৰেগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি দিছিল যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ চহৰসমূহ সুপৰিকল্পিত আছিল। প্ৰত্যেক ঘৰত ব্যৱহৃত পানী ওলাই যাবলৈ বিশেষ ব্যৱস্থা আছিল। ঘৰৰ পৰা নলা ওলাই আলিবাটৰ কাষে কাষে থকা বৃহৎ নলাবোৰত সংযোগ হৈছিল। এই নলাবোৰ ইটৰ ঢাকনিৰে ঢকা আছিল যাতে দুৰ্গন্ধ বা মলমূত্ৰ বাহিৰলৈ ওলাই নাহে। সুপৰিকল্পিত নৰ্দমা ব্যৱস্থা আমাৰ চকুত পৰে যে সেই সময়তে লোকসকলে পৰিষ্কাৰ চিচনতাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। আৰু এটা পেৰেগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি তোমালোকে লেটু লগাই দিছে যে তদুপৰি ৰাস্তা, ঘৰ আৰু সামাজিক ভৱনসমূহতো পৰিষ্কাৰ আৰু সুগঠিত আছে। এই সকলোবোৰে এই কথা প্ৰমাণ কৰে যে হৰপ্পাৰ বাসিন্দাসকল স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশগত সততাৰ বিষয়ে সচেতন আছিল। তাৰপিছত তোমালোকৰ অনুশীলনী 3 নম্বৰ দি আছে যে তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰটো বহুত ডাঙৰ হয়, তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, কিয়নো মই উত্তৰবোৰ বহুত কষ্ট কৰি বাহিৰ কৰি লৈছোঁ। তো তোমালোকৰ ক নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে অনুশীলনী 3 হৰপ্পা সভ্যতাৰ লোকসকলে কি কি বৃত্তিৰ লগত জড়িত আছিল। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু উত্তৰবোৰ তোমালোকৰ ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ আছে। হৰপ্পা সভ্যতাৰ লোকসকলে মূলতঃ কৃষি, পশুপালন আৰু হস্তশিল্পৰ লগত জড়িত আছিল। তেওঁলোকে ঘেঁহু, কপাহ, ফল ফুল আদি চাষ কৰিছিল, লগতে গৰু, ম'হ, ভেড়া আদিৰ পশুপালন আৰু মাটিৰ সামগ্ৰী, অলংকাৰ, তামা ব্ৰজৰ সঁজুলি, বয়নশিল্প আদি হস্তশিল্পত জড়িত আছিল। তাৰপিছত খ নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ লোকসকলৰ কোন কোন অঞ্চলৰ লগত বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আছিল। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। উত্তৰ দি আছে হৰপ্পা সভ্যতাৰ লোকসকলৰ মেছ'পটেমিয়া, পাৰস্য আৰু ৰোমান সভ্যতাৰ লগতে ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ অঞ্চলসমূহৰ লগত বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আছিল। তাৰপিছত তোমালোকে গ নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে যে বহিঃজগতৰ লগত হৰপ্পাবাসীৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক কি কি প্ৰমাণ পোৱা যায়। তো উত্তৰ তোমালোকক দি আছে যে হৰপ্পাৰ শিলমোহৰ আৰু মাটিৰ পাত্ৰ মেছ'পটেমিয়া আৰু পাৰস্যত পোৱা গৈছে, আৰু মেছ'পটেমিয়াৰ শিলমোহৰ হৰপ্পাত পোৱা গৈছে। এইবোৰ আদান প্ৰদানৰ পৰা আন্তঃসভ্যতা বাণিজ্যৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। তাৰপিছত তোমালোকে ঘ নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ লোকসকলে কি কি শস্যৰ খেতি কৰিছিল। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ লোকসকলে কি কি খেতি কৰিছিল, কি তেওঁলোকে কৃষি কাম কৰিছিল। তো উত্তৰ দি আছে যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ লোকসকলে ঘেঁহু, বাৰ্লি, সৰিয়হ, শাক পাচলি, ফল মূল আৰু কপাহ আদিৰ খেতি কৰিছিল। এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, কাৰণ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে কি খেতি কৰিছিল হৰপ্পা সভ্যতাৰ লোকসকলে। তাৰপিছত তোমালোকক নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ সময়ছোৱাত কোনবোৰ হস্তশিল্পৰ প্ৰচলন আছিল। এইটোও তোমালোকৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। উত্তৰ দি আছে যে হস্তশিল্পৰ অন্তৰ্গত আদিত পৰা মাটিৰ সামগ্ৰী, সোণৰ অলংকাৰ, তামাৰ বাচন বৰ্তন, ব্ৰজৰ সঁজুলি, বয়ন সামগ্ৰী, কাঠৰ বস্তু, ইটা আৰু নাও আদিৰ নিৰ্মাণ। তাৰপিছত তোমালোকৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে যে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৰপ্পা সভ্যতাৰ লগত মেছ'পটেমিয়া আৰু ৰোমান সভ্যতাৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি ক'ব পাৰি। এইটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ঠিক আছে। তোমালোকে উত্তৰটো কৰি লোৱা। উত্তৰ দিছে যে দুয়োপক্ষৰ অঞ্চলত একে ধৰণৰ শিলমোহৰ আদিৰ সামগ্ৰী, বাণিজ্যিক বস্তু উদ্ধাৰ হোৱাৰ আধাৰত ক'ব পৰা যায় যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ মেছ'পটেমিয়া আৰু ৰোমান সভ্যতাৰ সৈতে বাণিজ্যিক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক আছিল। তাৰপিছত তোমালোকক 2 নম্বৰ দি আছে যে চমুটোকা লিখা হৰপ্পাকালীন, ক নম্বৰ দি আছে জীৱিকা। তো জীৱিকা বিষয়ে আমি চমুটোকা লিখিম, আমি পঢ়িম। এইটো উত্তৰ তোমালোকক দি আছে যে হৰপ্পাকালীন সভ্যতা। উত্তৰ তোমালোকক দি আছে যে হৰপ্পাকালীন লোকসকলৰ মুখ্য জীৱিকা আছিল কৃষি, পশুপালন আৰু হস্তশিল্প। তেওঁলোকে ঘেঁহু, বাৰ্লি, কপাহ আদি শস্যৰ খেতি কৰিছিল, গৰু, ভেড়া, ম'হ আদি পশু পুহিছিল। হস্তশিল্পত পৰা মাটিৰ সামগ্ৰী, সোণৰ অলংকাৰ, তামা ব্ৰজৰ সঁজুলি, বয়ন সামগ্ৰী আদিৰ প্ৰচলন বা ইত্যাদি প্ৰচলন আছিল। তাৰপিছত তোমালোকক খ নম্বৰ দি আছে বাণিজ্য। উত্তৰ হ'ব যে হৰপ্পা কালত স্থলপথ আৰু জলপথেৰে বাণিজ্য চলিছিল।
মেছপটেমিয়া পাৰস্য আৰু ৰোমান সভ্যতাৰ লগত বাণিজ্যিক যোগাযোগ আছিল। হৰপ্পা শিলমোহৰ আৰু পাত্ৰ মেছপটেমিয়াত পোৱা গৈছে, যি বাণিজ্যিক সম্পৰ্কৰ প্ৰমাণ। বিনিময় প্ৰথা সেই সময়ত প্ৰচলিত আছিল। তাৰপিছত তোমালোকক অনুশীলনী 4ত বহুতকেইটা কুৱেশ্যন দি আছে। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন 1 নম্বৰত তোমালোকে দিছে যে তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া। ক নম্বৰ কৈছে যে ইউনিকৰ্ণ কি? ইউনিকৰ্ণ হৈছে শিলমোহৰত খোদিত এটা এশিঙীয়া জন্তু, যাৰ অস্তিত্ব বাস্তৱায়িত নাথাকিলেও হৰপ্পাবাসী ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ অংশ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। তাৰপিছত তোমালোকক খ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে যে শিলমোহৰবোৰত কি কি জন্তুৰ প্ৰতিচ্ছবি পোৱা যায়? মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন উত্তৰ হৈছে যে শিলমোহৰবোৰত ষাঁড়, ভেড়া, বাঘ, হাতী আৰু ইউনিকৰ্ণ আদি জন্তুৰ প্ৰতিচ্ছবি খোদিত পোৱা গৈছে। তাৰপিছত তোমালোকে গ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে যে হৰপ্পাকালীন লিপি কি কি সামগ্ৰীত পোৱা যায়? উত্তৰ দি আছে যে হৰপ্পাকালীন মোহৰ, তামৰ ফলি, ব্ৰজৰ ফলি, শিলৰ টুকুৰা আদি আৰু পোৱা মাটিৰ পাত্ৰৰ টুকুৰাত পোৱা গৈছে। তাৰপিছত তোমালোকক চমুৰুকা দিছে যে ইয়াতে হৰপ্পাৰ সময়ৰ ক নম্বৰ দিছে যে ধৰ্মীয় বিশ্বাস। তো উত্তৰ দি আছে যে হৰপ্পাৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস সম্পৰ্কে কোনো লিখিত তথ্য পোৱা নাযায়, তথাপিও বিভিন্ন খনন কাৰ্যত পোৱা সামগ্ৰীসমূহৰ আধাৰত ইতিহাসবিদসকলে কিছুমান ধাৰণা কৰিছে। মাটিৰে নিৰ্মিত একেধৰণৰ নাৰী মূৰ্তিৰ পৰা অনুমান কৰা যায় যে তেওঁলোকে কোনো জননী দেৱী বা উৰ্বৰতা প্ৰতীক ৰূপে পূজা কৰিছিল। তদুপৰি শিলমোহৰত খোদিত বহি থকা অৱস্থাত পশুৰে বেষ্টিত এজন পুৰুষৰ মূৰ্তিক পশুপতি শিৱ বুলি ধৰা হয় বা অভিহিত কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে এশিঙীয়া জন্তু ইউনিকৰ্ণ ছবিয়ে এই সভ্যতাৰ ধাৰ্মিক কল্পনাৰ অংশ বুলি অনুমান কৰা হয়। এইবাৰ তথ্যৰ পৰা বুজা যায় যে হৰপ্পাৰ লোকসকলে প্ৰাকৃতিক শক্তি, জীৱ জন্তু আৰু উৰ্বৰতা দেৱীক পূজা কৰিছিল। তাৰপিছত খ নম্বৰত চমুৰুকা দিছে যে ভাষা আৰু লিপি। উত্তৰ দি আছে হৰপ্পা সভ্যতাৰ ভাষা এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি উঠা হোৱা নাই, যদিও বহু শিলমোহৰ আৰু সামগ্ৰীত লিপি খোদিত অৱস্থাত পোৱা গৈছে। সেইবোৰৰ পাঠ উদ্ধাৰ এতিয়ালৈকে অসম্ভৱ হৈ আছে। ভাষাবিদসকলে ধাৰণা কৰিছে যে এই লিপি চিত্ৰলিপি আছিল, য'ত ছবি আখৰ ব্যৱহাৰ কৰি শব্দ বা ধাৰণা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। এই লিপিৰ আখৰবোৰ সাধাৰণতে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে লিখা হয়। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে এই লিপিৰ আখৰবোৰ ক'ৰ পৰা ক'লৈ লিখা হয়? তোমালোকে উত্তৰ লিখিবা যে সাধাৰণতে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে লিখা হয়। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 500 ধৰণৰ চিহ্ন উদ্ধাৰ হৈছে। শিলমোহৰ, তামৰ বা ব্ৰজৰ ফলি, শিলৰ টুকুৰা আৰু পোৱা মাটিৰ পাত্ৰ আদি সামগ্ৰীত এই লিপিসমূহ পোৱা গৈছে। এইবোৰ লিপি হৰপ্পাৰ সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে জানিবলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস হিচাপে বিবেচিত। তো আমাৰ ফাইনেলি অনুশীলনী 4 কুৱেশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া আমি অনুশীলনী 5ত কি কি কুৱেশ্যন আছে এইবাৰ আলোচনা কৰিম। ক নম্বৰ কুৱেশ্যন ইয়াত দিছে যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ বেছিভাগ ঘৰ কেনেকুৱা আছিল? মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন উত্তৰ দি আছে যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ বেছিভাগ ঘৰ দুমহলীয়া আছিল আৰু ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। এইবাৰ ঘৰ ঘাঁহিপথৰ দুয়োফালে গছা লৈছিল। প্ৰতিখন ঘৰত শৌচাগাৰ, চোতাল, ৰান্ধনীঘৰ আৰু শোৱাৰ কোঠা আদি আছিল। এইবাৰ সুগঠিত আৰু উন্নত নগৰ পৰিকল্পনাৰ পৰিচয় বহন কৰে। খ নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকক দি আছে যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ লিপিৰ আখৰবোৰ কেনেকুৱা আছিল? তো উত্তৰ দি আছে যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ লিপিৰ আখৰবোৰ চিত্ৰলিপি আছিল। এই লিপি সাধাৰণতে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ লিখা হৈছিল। বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 500 ধৰণৰ চিহ্ন উদ্ধাৰ হৈছে, যদিও এতিয়ালৈকে এই লিপিৰ পাঠ উদ্ধাৰ সম্ভৱ হোৱা নাই। তাৰপিছত গ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে তোমালোকক হৰপ্পা সভ্যতাৰ মোহৰবোৰত কিহৰ চিত্ৰ খোদিত হৈছিল? মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন উত্তৰ দি আছে হৰপ্পাৰ শিলমোহৰবোৰত ষাঁড়, ভেড়া, বাঘ, হাতী, ইউনিকৰ্ণ আদি জন্তুৰ চিত্ৰ খোদিত আছিল। কিছুমান মোহৰত পশুপতি সদৃশ বহি থকা ব্যক্তিৰ মূৰ্তিও খোদিত দেখা যায়। তাৰপিছত তোমালোকে ঘ নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে যে 1921 চনত কাৰ নেতৃত্বত মহেন্দ্ৰদ্বাৰত খনন কাৰ্য চলিছিল? উত্তৰ দি আছে যে 1921 চনত মহেন্দ্ৰদ্বাৰত খনন কাৰ্য ৰাখাল দাস বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত চলিছিল। তো আমাৰ অনুশীলনী কুৱেশ্যন কেইটা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ভিতৰুৱা কুৱেশ্যন কেইটা আলোচনা কৰিম। তো ফাইনালি আমাৰ এই চেপ্টাৰখনত থকা যিবোৰ অনুশীলনী কুৱেশ্যন আছে এইবোৰ সলিউশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া মই তোমালোকক কেইটামান ভিতৰুৱা কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত কুৱেশ্যন মই তোমালোকক আলোচনা কৰাই দিম। তোমালোকে পেজ নম্বৰ 63 বাহিৰ কৰি লোৱা। তোমালোকৰ তলত ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, মই দেখুৱাই দিছোঁ। তলত কুৱেশ্যনটো এনেকুৱাকৈ হ'ব যে মই প্ৰথমে তোমালোকক পঢ়ি শুনাইছোঁ। কৈছে যে প্ৰাচীন সভ্যতাবোৰৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থকা দেখা যায়। সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল ক নম্বৰ দিয়া আছে। তোমালোকৰ ইয়াত কুৱেশ্যন হ'ব যে প্ৰাচীন সভ্যতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা। তো তোমালোকে ক নম্বৰ ইয়াত দিয়া আছে, তোমালোকে সৰু সৰু দুটা লিখিলে হৈ গ'ল। তোমালোকে প্ৰথমে লিখিবা যে শিল, ধাতু, কাঠ আদি কেঁচামাল সুলভ আছিল। এইখিনি লিখিলে এটা তোমালোকৰ হৈ যাব, এইখিনি নালাগে। তাৰপিছত ইয়াতে আৰু কেইটামান দিয়া আছে বৈশিষ্ট্য। দুটা ক'লে তোমালোকে প্ৰথমটো লিখিবা আৰু এইফালৰ পৰা যিকোনো এটা লিখিলে হৈ যাব। এইফালে তোমালোকৰ 4টামান দিয়া আছে, তোমালোকে এইফালৰ পৰা গ নম্বৰটো লিখিবা। কৈছে যে সেই সভ্যতাৰ সাক্ষী
বহন কৰা নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য এতিয়াও মজুত আছে। এই দুটা লিখিলে তোমালোকৰ উত্তৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, তাৰপিছত তোমালোকৰ ইয়াতে আৰু এটা কোৱেশ্চন হ'ব, মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে পেজ নম্বৰ 65। তোমালোকে কিতাপত পেজ নম্বৰ 65 উলিয়াই লোৱা। ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে সভ্যতাসমূহে নদীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল। তোমালোকৰ ইয়াত কোৱেশ্চন হ'ব যে সভ্যতাসমূহে নদীৰ পাৰত বা সভ্যতাসমূহ নদীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠাৰ প্ৰধান কাৰণ কি, বা প্ৰধান দুটা কাৰণ লিখা। তোমালোকে ইয়াৰ পৰা দুটা লিখিলে হৈ গ'ল। প্ৰথমে কৈছে যে ডাঙৰ নৈ আৰু ইয়াৰ উপনৈবোৰৰ পানীয়ে খেতি বাতিৰ বিকাশত অৰিহণা যোগায়, আৰু খ নম্বৰ দিছে যে জলপথে যোগাযোগৰ সুবিধা দি বেপাৰ বাণিজ্যৰ প্ৰচাৰত সহায় কৰে। তো এই দুটা লিখিলে তোমালোকৰ উত্তৰ হ'ব। কোৱেশ্চন কি হ'ব যে তোমালোকৰ ইয়াত কোৱেশ্চন হ'ব যে সভ্যতাসমূহ নদীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠাৰ প্ৰধান কাৰণ কি কি। এই দুটা লিখিলে তোমালোকৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, তাৰপিছত তোমালোকৰ এই যিটো চাৰ্ট আছে ইয়াত তোমালোকৰ কোৱেশ্চন হ'ব যে ইয়াত কোৱেশ্চন কি হ'ব যে তোমালোকৰ যিহেতু ইয়াত হৰপ্পা কৈছে যে হৰপ্পা সভ্যতাত থকা দুখন দেশৰ নাম, তো আফগানিস্তান আছে, পাকিস্তান আছে, ভাৰত আছে, বা হৰপ্পাত সংশ্লিষ্ট দুখন দেশৰ নাম হৈছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভাৰত। তোমালোকে আমাৰ নিজৰ দেশখনৰ নাম মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল যে হৰপ্পা সভ্যতাত দুখন দেশৰ নাম ভাৰত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান। তাৰপিছত তোমালোকৰ চীনা সভ্যতাত চীন, তাৰপিছত মিছৰীয় সভ্যতাত ইজিপ্ত হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত দিছে যে মেছপটেমিয়া সভ্যতাত তোমালোকৰ ইৰাণ, চিৰিয়া আৰু তুৰ্কী। তো তোমালোকে এইবাৰ ভালদৰে মনত ৰাখিবা যে ইয়াত কোৱেশ্চন এনেকুৱা ধৰণে হ'ব যে হৰপ্পা সভ্যতাত থকা দুখন দেশৰ নাম, তাৰপিছত মিছৰীয় সভ্যতাত থকা দুখন দেশৰ নাম, চীনা সভ্যতাত থকা দুখন দেশৰ নাম বা এখন দেশৰ নাম, যিহেতু ইয়াত এখন আছে, মিছৰীয় সভ্যতাত থকা এখন দেশৰ নাম, আৰু ইয়াত দি আছে যে মেছপটেমিয়া সভ্যতাত থকা দুখন দেশৰ নাম ইৰাণ, চিৰিয়া, তুৰ্কী দি আছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে পেজ নম্বৰ 65 আছে তোমালোকৰ। ইয়াত কোৱেশ্চন হ'ব যে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা বুলিলে কি বুজায়। ইয়াত কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা বুলিলে কি বুজায় বা সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা কাক বলে। তো উত্তৰ হ'ব যে সিন্ধু নদীৰ পাৰত আজিৰ পৰাই প্ৰায় 4700 বছৰ পূৰ্বে এক নগৰীয়া সভ্যতাৰ বিকাশ কৰিছিল। ইয়াকে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এইখিনি লিখিলে তোমালোকৰ কোৱেশ্চনৰ উত্তৰ হৈ যাব। তাৰপিছত তোমালোকে পেজ নম্বৰ এইফালে আমি দেখিম, এইফালে নাই, তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 66, 67ত কোৱেশ্চন নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ভিতৰুৱা কোৱেশ্চন নাই। তোমালোকে পেজ নম্বৰ 69 বাহিৰ কৰি লোৱা, তাৰ ওপৰত আছে তোমালোকৰ ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে তোমালোকৰ ইয়াত কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে পশুপতি শিৱ বুলিলে কি বুজায় বা পশুপতি শিৱ কি। উত্তৰ লিখিবা যে শিল মহৰবৰত খোদিত বহি থকা অৱস্থাত পশুৰে বেষ্টিত পুৰুষৰ প্ৰতিচ্ছবিক পশুপতি শিৱ বুলি অভিহিত কৰা হয়। এইখিনি লিখিলে হৈ গ'ল। তাৰপিছত তোমালোকৰ ইয়াত আৰু এটা কোৱেশ্চন হ'ব যে ইউনিকৰ্ণ কি। এইটো তোমালোকৰ টেক্সুৱেল কুৱেশ্যনতো আছিল। তো ইয়াত তোমালোকৰ কোৱেশ্চন হ'ব, উত্তৰ হ'ব যে হৰপ্পাৰ শিল মহৰবৰত এশিঙীয়া জন্তু এবিধৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখা যায়, যাক ইউনিকৰ্ণ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, ইয়াতে তোমালোকৰ দুটা কোৱেশ্চন হ'ব, এটা হৈছে তোমাৰ ইউনিকৰ্ণ আৰু এটা হৈছে পশুপতি শিৱ। তাৰপিছত তোমালোকে পেজ নম্বৰ 70 বাহিৰ কৰি লোৱা। ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন এইটো তোমালোকৰ কোৱেশ্চন হ'ব যে কি কৈছে ইয়াত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1500 মানৰ পৰা হৰপ্পা সভ্যতাৰ পতন আৰম্ভ হোৱা বুলি ধাৰণা হয়। ইয়াৰ মূল কাৰণ এতিয়াও জনা হোৱা নাই, যদিও এই ক্ষেত্ৰত নানা পণ্ডিতে নানা যুক্তি আগবঢ়াইছে। তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য কাৰণ কেইটামান হ'ল। তোমালোকৰ ইয়াত কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ পতনৰ দুটা কাৰণ কি। এইটো তোমালোকৰ কোৱেশ্চন হ'ব, হৰপ্পা সভ্যতাৰ পতনৰ দুটা কাৰণ। তো ইয়াতে বহুত কেইটা দি আছে, তোমালোকে মই দুটা অকল দাগ দি দিছোঁ। তোমালোকে এইটো পঢ়িবা যে বহিৰাগত শক্তিৰ আক্ৰমণ, এইটো, আৰু তোমালোকে প্ৰথমটো লিখিবা যে ভূমিকম্প অথবা বানপানীৰ নিচিনা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ। ডাইৰেক্ট তোমালোকে এইটো লিখিলে হয় যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কাৰণ, আৰু এটা হৈছে তোমালোকৰ বহিৰাগত শক্তিৰ আক্ৰমণ। ঠিক আছে, তো আমাৰ ভিতৰুৱা কোৱেশ্চন হৈ গ'ল। আমি এতিয়া শব্দাৰ্থ কেইটা আলোচনা কৰিম। শব্দাৰ্থ আমি ইয়াতে দুটা দি আছে, এই দুটা কিন্তু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এই দুটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা। শিলমোহৰ হৈছে মালিকী সত্ত্বৰ প্ৰতীক, যিটো ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু ইয়াত জল নিষ্কাশন দি আছে, পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা। ঠিক আছে, তো ভিডিঅ' আমাৰ আজি এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টা ভাল লাগে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। ঠিক আছে, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।